సమస్త ప్రపంచానికి మన భారతదేశం అందించిన గొప్ప అమూల్యమైన కానుక యోగా. యోగా అంటే ఆసన ప్రాణాయామాలు మాత్రమే కాదు, ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం, ఒక అరగంట కూర్చోవడం కాదు. యోగః కర్మసు కౌశలం. ప్రతి పనిని నేర్పుతో చేయడమే యోగా. మన కుటుంబాలలో ఉన్న ఎన్నో సమస్యలను దాటుకొని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచి 108 సూర్య నమస్కారాల సాధనను నిజానికి యోగ సాధన అంటే ఆసనాలు చేయడం మాత్రమే కాదు, ఆశయాలు సాధించడం కూడా అని విజయాన్ని, ఒక రికార్డును సాధించి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన యోగ సాధకులందరినీ అభినందించే విజయోత్సవానికి మరొక్కసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం. పూజ్యులు, దైవ సమానులు యోగా రామచంద్ర గురువు గారికి విజయ సాధనలో प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशि कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरारतनमुनि We have Varsha and Srija from 3rd year of Niditaram. బ్యూటిఫుల్ గా పర్ఫామ్ చేశారు. మనం అలా కూర్చొని ఉన్న, స్తబ్దంగా కూర్చొని ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా చిరునవ్వు, మన ఫేస్ లో చిరునవ్వు తెప్పించిన వాళ్ళందరికీ welcome another glorious performance of yoga dance as a representation of the event.
से योग में करना है तन सांस शाश्वत लाइन फॉर्म అట్లా చేస్తున్నా लाइन फॉर्म लाइन फॉर्म इस दोस्ती मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा रस्म कर दो आज जोड़ी भर दो शून्य सन्नाटे सांस शाश्वत उतरे मुझ में आदि
इस दोस्ती मेरा और कर दो अब पूरा पूरा रस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी చిన్న పిల్లలు యోగ సాధన చేసి ఆసనాలు చేయడం చాలా సులభమని అందరికీ తెలుసు కదా. మన పిల్లలు ఆసనాలు చేసినప్పుడు మనం ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతామో, మన తల్లి వయసున్న వాళ్ళ ఆసనాలు చేస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది. మా మదర్ ఏజ్ ఉన్నారు సువర్చల గారు, ఎంత బాగా చేశారు. 20 years 30 years వరకు యోగ సాధన చేసి ఆసనాలు చేయడం ఒక లెవెల్ వరకు ఆనందాన్ని ఇస్తే, 50+ ఏజ్ వాళ్ళు అంత చక్కగా అంత పెద్ద పెద్ద ఆసనాలు చేయడం ఎంత గొప్పగా అనిపిస్తుంది. మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేశారు. రియల్లీ దే డిడ్ వండర్ఫుల్ జాబ్.
Thanks to all the students of Vasanta Yoga Academy for putting forth such a spectacular performance. The Revenue Department of United Andhra Pradesh. He has founded Dayanand Yoga Academy in Nizamabad with the influence of his Guruji. He has built many teams of yoga instructors in Nizamabad and across the nation. His contribution to yoga and its practice has been immense. He has been the convener for All India Nation yoga competitions over 30 years. He is also the master trainer of Srimati C.H. Vasantalakshmi Garu and Shri B.S.C. Naveen Kumarji. Sir, we welcome you onto the stage in the fields of sports, curricular and cultural activities. Presently, he is a builder and real estate consultant. He is also an anchor, motivational speaker. Presently, he is the convener of Vivekananda Kendra for Secunderabad. He is a member of many other organizations. We welcome you, sir, onto the stage. Shri C.I.D. Rajgopal Garu is Assistant Commissioner of Police, Central Investigation Department, Telangana. He has served in the UN Security Forces, representing our nation in the Bosnia War. He has been into practice of various martial arts and marathons of not less than 10 kilometers even today. He has a well-versed practice of judo and also Hatha Yoga. And he has been training around 500 commandos in the art of yoga every year. We are happy to have you, sir. Shri B.S.C. Naveen Kumar Garu, the Regional Coordinator of Unnat Bharat Abhiyan Telangana, has served as the National Monitoring Officer for Higher Education from 2019 to 21. He has been contributing through Ministry of Education. We are happy to have you, sir. I take pride in introducing our principal, Dr. C.D. Naidu Garu. He is an able administrator and an accomplished educationist. His proactive policies for creating a thriving research environment, strong industry academia connect, startup ecosystem, and collaborations has provided impetus for Veena Vijay IIT to be on the forefront of engineering education. Sir, we welcome you onto the stage. I now take the pride in inviting our Dean Student Progression, Dr. Y. Padmasai Garu, onto the stage. Dr. Y. Padmasai Garu is a professor who has written 25 research papers. She is a senior member of IEEE, fellow of IETE, IEI, life member of ISTE, ISOI, and ASCI. She is the vice chairman of Women in Engineering and AG IEEE Hyderabad Section 2019. Presently, she is serving as the chair of WIE Affinity Group IEEE Hyderabad Section State 2020 and 2021. We welcome you onto the stage, ma'am. Srimati Vasantalakshmi Garu has founded Vasanta Yoga Academy and established various modules in yoga for the benefit of all age groups. She has been trained by Vivekananda Kendra, Nature Q's Vemana Yoga Research Center. She has achieved mastery in yoga with the help of Sri Ramachandra Guruji. Vasantalakshmi Garu has trained a team of yoga instructors and offered yoga practice to 181 villages in Chittoor district for a period of 2 years. This was her immense contribution which helped people to handle pandemic phase. She has built teams of instructors who are now serving at various locations in India and abroad. Ma'am, we are happy to have you on the stage. We request the dignitaries on the stage to light the lamp to move forward with the event. Yeah. Who will call me? Or you want me to thank you? We now invite Principal C.D. Naidu Garu to share his valuable words. I have small work to go now, so that's the reason why I took before all of you senior colleagues here. So Vasanta Lakshmi Akada, Vasanta Lakshmi na madam? Vasanta Yoga Academy. Okay. She just met me a few days back that
this world record has been there with her team, in fact. So I was elevated that I should give this premises to have a success meet here with their students who are doing practice yoga with her. So I am also a great fan of yoga since more than a decade. But I'm not so expert that what I have done. Those asanas that these senior ladies did, most of them I can do it, but not so perfect that comes. Probably I don't know because of age and other things. I'm not sure. But even my daughter is also a yoga teacher. She is a qualified yoga teacher by herself. So that's what I have. So I do practice every day. At least even time is not there before my bathroom bucket fills. I'll do some asanas and go and have a bath. So that's the thing. So I take out some time, whatever time that is possible. So everybody says that I don't have time. So that never works. Time will not always be there. So you have to squeeze some time and do this kind of practice, at least for some time, and then your mind will be fresh. Yoga is not simply an exercise, not like a gym exercise. It keeps our mind healthy and body healthy and have positive thoughts that you get it through that. So those are all a mixture of all those things. That's the reason why yoga has become World Yoga Day when Narendra Modi coined Yoga Day to be celebrated across the world. Otherwise, earlier there was no so popular. Now Yoga Day has come from India to there. Now they are following, Western countries are following yoga much more than us. So we have to cultivate our Indian art, I can say, our Indian yoga system by ourselves first and then spread across the world. So that's the reason why when there's a mind setup that if you generate our own word, we don't follow. When World Yoga Day comes, everybody has started following now, isn't it? So that's the reason why when Western countries told we will follow. So don't think that you have to make it ulta after. When Indians say that, the world should follow. That's what Yoga Day has done. So that's how the importance of yoga has come. So I request all youngsters, students, everybody, spare 30 minutes of time, 20 minutes of time, whatever time that is possible for you in your busy schedule, spare for this practice doing at home or at like experts like Vasanta Garu, and then senior teacher here, Yoga Guru is there, where he can teach many students. All police department, the DSP also does every day going to the nature place to do yoga. So that's what such kind of enthusiasm will make you fit by yourself as long as you live. That's a great thing that you need to do it. I wish this many more such award should come for your academy to this kind of thing need to be done. Involve our students also, madam, in next world record that we can do here in our campus. Probably with no number of students to participate in future, probably after doing some practice. So I wish good luck for this Vasanta Yoga Academy and best of luck to all of us. Keep great health all through your life. Thank you. Let us all thank sir for giving the premises. Thank you, sir. Pleasure. Thank you, sir, for your valuable message. Now, we invite the yoga expert, Yoga Ratna, Sri Ramachandra Guruji, to give the insights and the significance of Surya Namaskaras and achieving such a record. We welcome you, sir. Thank you. Vedamihitam Purusham Mahantam Adipranam Tamasa Parastha Tame Viditvad Mritimiti Nanipanta Viditena. ఎక్కువ మాట్లాడలేను, వసంత లక్ష్మి లాగా అంతా మాట్లాడలేను కాబట్టి సో టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ రాజగోపాల్ గారు అండ్ ఆనంద్ గారు, పద్మ గారు, మనవీన్ గారు, వసంత గారు, all invitees and participants of 108 Surya Namaskars and guests,
అందరికీ, అండ్ పర్టికులర్లీ అవర్ డైరెక్టర్, వసంత యోగా అకాడమీ డైరెక్టర్ హేమాధర్ గారు, యూ మస్ట్ బి ఆన్ ది స్టేజ్, డైరెక్టర్ మస్ట్ బి ఆన్ ది స్టేజ్. సో 108 సూర్య నమస్కార్స్ చేసి మనము ఇండియన్ యోగా ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించుకున్నాము. దాంతోపాటు నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా స్థానం సంపాదించుకున్నాము. ఇంత చాలా గొప్ప విశేషమైనది, చాలా గొప్ప అద్భుతమైన కార్యం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకరు సంపాదించుకోవచ్చు, ఒకరు ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కానీ గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్స్లో కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ కంబైన్డ్లీ 45 మెంబర్స్ అట్లా సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం. అయితే అదంతా దాని వెనుక ఎంత కృషి ఉంది, దీని యొక్క ప్రపోజల్ ప్లాను అది ఏ విధంగా సాధ్యమైంది, దానికి వసంతలక్ష్మి గారు ఈజ్ ఎ క్రియేటర్, అండ్ దాని వెనుక హేమాధర్ గారు సపోర్టర్, అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ నవీన్ గారు అందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన నేను చాలా దూరంగా ఉంటా, జస్ట్ ఐ సెండ్ మై బ్లెస్సింగ్స్ అంతే, అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. మీరు చాలా కష్టపడరు, దాంతో మనకు చాలా ఉత్సాహము, ఇంకెన్నో సాధించాలి ఇటువంటి. అయితే వసంత గారికి ఈ విధంగా ఎందుకో అటువంటి ఆలోచన వచ్చింది, వసంత అకాడమీ క్రియేట్ చేయాలని. అయితే అంతకుముందే తనకు ఒక బేస్ ఉంది, మొదటి నుంచి ఒక ఇతరులకు ఉపకారం చేయాలి, ఇతరులకు సహకారం చేయాలి, అనాథాశ్రమాలకు, ఇంకా ఎవరైనా ఆపదలు ఉంటే బంధువులకు, లేకుంటే ఇంకా ఆపదలు ఉన్న మిత్రులు కానీ ఇంకెవరికైనా సరే, ఇక్కడ ఎవరైనా కొద్దిగా ఎంత చాలా కష్టంలో ఉన్నా అంటే వెంటనే ఆదుకోవాలని ఒక తపన ఉంటుంది. దాంతోపాటు మీ అందరిని కూడా కొందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టు గుర్తు నాకు. అది సాధ్యం ఉంది. ఆ ఆలోచనతో ఇక్కడ వసంత అకాడమీ క్రియేట్ చేసి, క్రియేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఇస్ నాట్ ది ఇంపార్టెంట్, బట్ క్రియేషన్, కొత్తదనం. ఇప్పుడు నేను చెప్పినంతవరకు చాలా నిజామాబాద్ చాలా క్రియేషన్ అంటే ఒక యోగా సెంటర్ ఓపెన్ చేసిన, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ యోగా సెంటర్ క్రియేషన్ నా వాళ్ళు ఒక్కరినే, నో సెక్రటరీ, నో ట్రెజరర్. అట్లా మనం సొంతగా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఒక ఆనందం వేరే ఉంటుంది. ఇతరులకు ఉపకారం, పరోపకారం విధం శరీరం. అయితే ఈ 108 సూర్య నమస్కారంలో ఆయన చాలా కష్టపడ్డది. మనం దాని వెనక కష్టం ఎంత ఉన్నది మనకు అర్థం కాదు కూడా. మనము ఈ 108 సూర్య నమస్కారం మనం చేసినామని ఒక్కటి సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, లేకుంటే ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో మన పేరు వచ్చింది అనే భావన కాకుండా మనకెంత లాభమైంది. సర్టిఫికేట్తో ఏం లాభం? ఆరోగ్యానికా, లేక మనస్సుకా, లేక సోల్కా? నో క్వశ్చన్. సర్టిఫికేట్స్ చాలా మంది డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే ఏవో సర్టిఫికేట్స్, దానివల్ల టెంపరీ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. బట్ వెరాజ్ 108 సూర్య నమస్కారం చేయడం వల్ల మీరు చాలా ఇంటర్నల్గా చాలా యాక్టివేషన్ అవుతుంది, చాలా చక్రాస్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి ఆజ్ఞ చక్రం వరకు యాక్టివేట్ అయ్యి, అవి మనకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ ఆల్సో. కాబట్టి మనము ఇది చేయడం వల్ల ఇంకా అనేకమైన సాధించాలి. చాలా నవీన్ గారు, తర్వాత హేమంత్ గారు వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల ఇవి చాలా సాధిస్తున్నారు. అయితే మనము దీంతో పాటు మనము ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలని ఇంపార్టెంట్. యుక్తాహార విహార యుక్త చేష్ట సుకర్మ యుక్త స్వప్న బోధస్య యోగ భవతి దుఃఖ. సూర్య నమస్కారం యోగా చేయడం వల్లే మనకు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నామని అర్థమవుతుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఫిజికల్గానా, మెంటల్గానా, లేక స్పిరిచువల్గానా? ఫిజికల్గా ఉంటున్నాము, మెంటల్గా ఉంటున్నాము, స్పిరిచువల్ కూడా రావాలి. ఇప్పుడు ఒక ఆసనాల నుంచి ధ్యానం వరకు వెళ్ళాలి. ఆసనాలు ఒక ప్రైమరీ స్టేజ్. తర్వాత సూర్య నమస్కారం నాట్ ఆసన్స్, కాంపిటీషన్. వసంతలక్ష్మి గారు ఫస్ట్ కోర్సు హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వచ్చారు. నవీన్ గారు, వసంత గారు అక్కడ వచ్చి కోర్సెస్ చేసారు, 2 కోర్సులు చేసారు. ఎట్లా సాధ్యమా? ప్రతి వారం వచ్చి అక్కడ అటెండ్ చేసి వన్ డే ఉండి వెళ్ళి ఆ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్, నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, ఇవన్నీ ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో షీ గాట్ ప్రమోటెడ్ ఇన్ యోగా ఫీల్డ్ కదా. చాలా ప్రమోషన్ తీసుకుని మీరు కూడా అట్లా కావాలి, ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి. మరి ఆమెతో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి. ఆమెలో ఏ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, మనము ఊరికే పేరు చెప్పుకోవడం కాదు, మనము ఆ క్వాలిటీస్ మనము పొందే ప్రయత్నం చేయాలి.
కాబట్టి ఇక్కడ యోగా వల్ల మనకు ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి తెలుసా. మనము ఒక లైఫ్ని స్వామి వివేకానంద ఏమంటాడు, దిస్ అరైజ్ అవేక్ స్టాప్ నాట్ టిల్ యువర్ గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్ కదా. అరైజ్ అవేక్ స్టాప్ నాట్ టిల్ యువర్ గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్. గోల్ రీచ్ కావడానికి ఎన్ని మార్గాల్ని, ఒక కర్మ మార్గం ఉంది, భక్తి మార్గం ఉంది, జ్ఞాన మార్గం ఉంది, ఇది యోగ మార్గం. యోగ మార్గం అంటే రాజయోగం. రాజయోగం అంటే యమనియమాసనం, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బట్ నోబడి ఈజ్ ఫాలోయింగ్. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు ప్రాక్టీస్. మెడిటేషన్ రావడమే చాలా కష్టం. మెడిటేషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? చాలా మంది పిల్లలు కూడా నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరట్లేదు, నాకు మైండ్ కంట్రోల్ కావట్లేదు అంటారు. హౌ ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్? వెన్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్, ఆటోమేటికల్ యువర్ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి డెవలప్డ్. మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది, తప్పనిసరి ఏకాగ్రత వస్తుంది, మెడిటేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా, సైంటిఫిక్గా ఆలోచించినట్టయితే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా, అవర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ అండ్ రెగ్యులేటెడ్. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ అవర్ హార్మోన్స్ విల్ బి ఆర్ సీక్రెట్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ వే. దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ గుడ్ హెల్త్. ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఎనీ మాలిఫైడ్ ఫంక్షన్ ది గ్లాండ్ కెన్ బి నోటిస్డ్ ఇమీడియట్లీ. దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెక్టిఫైడ్ బై ప్రాక్టీసింగ్ రిలేటెడ్ ఆసన్స్ ఆర్ ప్రాణాయామ ఆర్ ఎనీథింగ్, ముద్రాస్ ఆర్ బంధాస్. మోర్ ఓవర్ మనలో ఏంటంటే గ్లాండ్స్ నర్వ్స్ అండర్ కోఆర్డినేషన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ యోగా, అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అండర్ కోఆర్డినేషన్, బోన్స్ అండ్ మజిల్స్ అండర్ కోఆర్డినేషన్, అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండర్ కోఆర్డినేషన్. అట్లా కోఆర్డినేషన్ వల్ల మనలో ఆరోగ్యంతో పాటు మనలో మెయిన్గా ఏంటంటే అన్సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. అన్హ్యాపీనెస్ అందరికి ఏదో వెలితి ఉంటుంది కదా జీవితంలో. నాకు ఏదో లేదు, వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ కారు ఉంది, నాకు లేదు. వాళ్ళకి పెద్ద 3 అంతస్తుల బంగ్లా ఉంది, నాకు 2 అంతస్తులు వస్తున్నాయి. వాళ్ళకు 4 బంగ్లాలు, నాకు 2 బంగ్లాలని కదా. అది ఆ కంపారిజన్తో వీఆర్ గెటింగ్ అన్సాటిస్ఫాక్షన్. అది కాకుండా జీవితంలో మనం అది తొలి సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సమత్వం, నీ కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, జయం వచ్చినా, అపజయం వచ్చినా, మానం వచ్చినా, అవమానం వచ్చినా. వసంతలక్ష్మి గారు ఎన్నోసార్లు అవమానం జరిగింది ఆమెకు, ఎన్నోసార్లు సన్మానం. మీరు సన్మానం చూస్తున్నారు, ఆమె వెనక అనేకమైన బాధలు కూడా చూస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ప్రోగ్రెస్ కావాలంటే ఒక రాయిని చెక్కాలంటే, రాయి సుత్తె దెబ్బలు తిన్నప్పుడే అది విగ్రహంగా మారుతుంది కదా. విగ్రహం అయిన తర్వాత దాన్ని పూజిస్తారు. సుత్తె దెబ్బలు తినకుంటే ఆ రాయిని తొక్కుతుంటారు, దాన్ని మొక్కుతుంటారు కదా. కాబట్టి మనం కూడా సుత్తె దెబ్బలు తిని ఇప్పుడు మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చి అబ్బాయి ఇంత కష్టపడి రావాలా, ఈ ఒక చిన్న అకేషన్ కోసము ఇంత టైం వేస్ట్ చేయాలా అనుకోవచ్చు. ఎంతో త్యాగం చేస్తే కానీ మనము ఏదో సాధించలేము. అందుకొరకే శ్రేయో జ్ఞానాభ్యాస, ధ్యాన విశిస్తే, ధ్యాన కర్మ ఫల త్యాగాచాంతిరణంతరం అంటే ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దానికంటే జ్ఞానానికి ఎక్కువ విలువ, దానికంటే ధ్యానానికి ఎక్కువ, ధ్యానానికంటే త్యాగం. మనం జీవితంలో ఏదో కోల్పోతే మరొకటి సాధించవచ్చు, కానీ మనం ఏది కోల్పోకుండా ఇంకోటి సాధించడానికి వేరు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ సమయాన్ని, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని, వాళ్ళందరినీ విడిచి ఇక్కడ హాస్టల్ ఉండి ఎంతో కష్టపడి చదివితే కానీ 4 years 5 years చదివితే కానీ వాళ్ళు ఒక గొప్ప స్థాయికి చేరలేరు. కాబట్టి మనమందరూ కూడా యోగలో అష్టచక్ర నవద్వైరి పురి దివానం పుర అయోధ్య తస్మై హిరణ్మయ కోశ జ్యోతిషావృతాన్ని. అష్టచక్రాలు అంటే యమనియమాసనాలు కాకుండా ఈ చక్రాలు కూడా యమనియమాలు మనము తెలుసుకొని దాన్ని జీవితంలో ఫాలో చేస్తే డెఫినెట్లీ మనము మారిపోతాం, చాలా మారిపోతాం. ఇక్కడ జాత్యాంతర పరిణామ ప్రకృతి అపరాధ్ బహుశా యోగా సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ ది మెయిన్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్. జాత్యాంతర పరిణామ ప్రకృతి అంటే ఏంటి? నా ప్రకృతి ఏంటి, నీ ప్రకృతి ఏంటి అంట కదా. ప్రకృతి అంటే గుణాలు. ఆ గుణాలను బట్టి మన జాతి మారిపోతుంది. మనం ఏ జాతిలో ఉన్నామో మరో జాతికి వెళ్ళాలంటే మాకు ఏ గుణం కావాలి, సత్వగుణం ఉంటే పై లోకాలకు వెళ్తారు, రజోగుణం ఉంటే భూలోకంలో మృత్యులోకము, తర్వాత తమోగుణం ఉంటే కింది లోకాలకు వెళ్ళిపోతారు. అట్లా మనకు ఎవ్రీథింగ్, వీ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్. స్వామి వివేకానంద అంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ సైడ్ ఓన్లీ, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్నర్ సైడ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ సైడ్ ఓన్లీ. కాబట్టి మనము ధ్యానం వరకు వెళ్ళాలి. ధ్యానంతో తర్వాత అనేకమైన సాధించవచ్చు. ఇటువంటి అవకాశం చాలా
అందుగా మనం చాలా వసంత లక్ష్మితో మనం అటాచ్ కావడం మన అదృష్టంగా భావిస్తాం. నేను కూడా రియలీ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యాపీ దట్ ఇప్పుడు దాన్ని గ్యాదర్ చేయడానికి చాలా కష్టం కదా. సో అందరు ఇటువంటి మంచి అవకాశాలు అందరు మన యొక్క భావనను పంచుకోవడం అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్. Thank you, sir, for your valuable insights. We now invite Dr. Padma Sai ma'am, Dean Student Progression, VNR VJIT, to share a few words. Good morning to one and all. Respected dignitaries, Ramchandra Guruji, Sri Raj Gopal Garu, Sri Anand Garu, Sri BSc Naveen Kumar Garu, Vasanta Lakshmi Garu, my dear colleagues and students and invitees for this grand event. First of all, I would like to congratulate Vasanta Lakshmi ma'am for making this event at our institute. So really it's very important for everyone. Everyone should take care of health. Now after Corona, we are seeing a lot of health problem. So because of sitting at home only without doing anything. So actually when we are young, we used to play most of the time outside of the house. Now because of the cell phone, everyone, even children are at age 75, everybody with cell phone only. So instead of using your cell phone, try to use your time to do some exercise. Physical exercise is very important. Actually, it is very wonderful by seeing how they have performed yoga here. At our college also, we are having yoga center, ma'am. We encourage all our students to do some exercise, whether it may be some sport or any yoga. And some of the students, they go for gym also. So without health, we can't do anything. Health is very important. So please keep your good health. Try to listen from eminent speakers all the way they came here. I welcome all of you for this wonderful session. I congratulate once again for Vasanta Lakshmi ma'am and team for making this event. Thank you all. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now we invite CID Rajgopal Garu to speak a few words. Thank you very much, ma'am. Respected Yoga Guru Sri Ramchandra Garu and Anand Garu, Sri Naveen Kumar Garu, and Professor C. Dhananjay Naidu, Principal of VNR Vignan Jyoti Institute of Engineering and Technology, Chenna Keshav Garu, and Director, Creator of Vasanta Yoga Academy, Srimati Vasanta Lakshmi Garu, Padma Sai, Professor Madam. Going and worshipping the statue inside. That is yoga, friends. Take first pain, then we'll have pleasure. Now, I said challenge. If anybody is whispering in the ears, I'll wait for you to complete, then I'll talk, because otherwise I'll be a disturbance for you. Right? Okay. The first promise I'm going to take from you is, when we take up yoga or any other exercise or any training in form of life, it is only to face challenges and overcome, as I said, right step. I want each one of you to promise me from your hearts, because the promise you're going to make is not to me, but to yourself. I'm very serious about it. Any kind of circumstances we meet in life, you feel you're going to get defeated, you feel lost, you feel disappointed, dejected. Don't ever give up. Don't ever think of a situation of a suicide, because we have no right to lose our life. It is given by our parents. They hold the rights on our life. If we lose a few marks in exam, there's a suicide. If we lose a game, there's a suicide. Today, parents don't buy a cell phone, there's a suicide. I'm hearing this day in, day out. I'm getting very disappointed. And that is because Gopal sir rightly just now said,
when it is evening, at least 1 or 2 hours, try to spend some time on some kind of physical activity that will train our brain and mind. See, you remember when we go for sports, what happens? We all go there, we play the sports. Sometimes we win, sometimes we lose, we fight with each other. But when we are coming back, we come hand in hand or hand on shoulders, and we come back like friends. And this is what exercise or sports teaches: how to face, winning or losing with the same heart. Winning and losing are two sides of the same coin. So this is one thing very seriously I wanted to share with all of you. I'm not just saying this to share it with all of you, but practice it and tell all your friends that a little thing is not going to matter that much that will affect our life. There's a failure in love, they commit suicide. Why the hell, if the other guy or the other girl don't love you, forget about it, move on in life. There's somebody else waiting for you. I'm very serious, my friends. Please don't take it a joke, okay? I'm very serious about it. I'm only talking about things which are happening in our daily life. We are seeing day in, day out. Am I speaking apt? Yes. Am I off the subject? It is yoga, but I am talking about challenges in life. We have to face it. And we have to overcome it. Be in every moment that you do that make yourself proud, your parents proud, and our society proud. Then no difficulties will come. Let us be grounded, not arrogant, ignorant. Simplicity and humility are the vehicle to progress. Right? There's nothing wrong to enjoy. We must have fun in life. My name is Anand. I always believe in Ananda. Well, when India became free in 1947, we couldn't even manufacture a needle. And where are we today? We are mastering artificial intelligence, robotics, stents, name it, and we are doing it. And of course, the latest everybody talks about reaching the moon through Chandrayaan-3. So that talented, that wonderful is our talent in this country. Each one of you, I'm sure, are going to do wonders in life. Are you or not? Yes, sir. You're sure? Yes, sir. Where's the spirit of the youth of this college? Yes, sir. You're sleeping. If at my age I could have that spirit, why not you? You have tremendous spirit. Don't hide it. This is not a yoga class. Once again, ask the question. Now they will say yes. Are you the spirited youth of this country? Yes, sir. Are you the spirit of this country? Yes, sir. Bolo Bharat Mata ki! Let us give 28 seconds of applause. You did 28 Surya Namaskars in 28 seconds. Let us have a 28-second clap for number one, the principal of this college, Padmavati Madam, Vasanta Lakshmi Garu, Vidyadhar Garu, the participants, the students of this college, Naveen Garu, most importantly, the chief guest of this morning, our Rajgopal Garu. He is a marathon runner, a karate champion, a great physical trainer, and a mentor. Our Guruji, Ramchandar Garu. Each and everyone who has been part of this program, my heartfelt thank you to all. I wish I could talk long, but if I speak for another minute, you'll turn your heads around and say, hey man, did we have to get this dose of boring today? So, friends, Anji. Oh, thank you. That you should say. Friends, it's been wonderful. I only request each one of you, sometimes what happens is, when we go for a movie, you see Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, or I don't want to name you. If I say some other actors in Telugu, you say you're a fan of this and not fan of that. Okay. So, as long as we are in the theater and we come out, we imagine as if, we are still in that moment. So,
When we're in this auditorium, we feel nice, we heard nice, we spoke nice, everything is nice. Once we go out, back to normal. You have to be back to normal, but I sincerely request each one of you to go out, think seriously, spend 5-10 minutes in some good activity. Either try to, when you're walking around, any waste plastic, collect it, put it in the dustbin. Nobody is going to blame us. When we are here, we even don't like to bend and pick up our pen. When we go to America, we go to the washroom and wash our toilets. Why? Why not in India? I tell you, some of my friends, they go to America, they talk all kinds of crap about cleanliness. When they come to India from the airport, they are hungry because they don't have anything on the flight. They eat a chips packet, they get off, when they're coming in the cab or in the car, they slide down the window, throw the packet outside. So, if you find plastics, my friends, on the roads, let's pick them up and put them where they have to. Let's educate people as much as possible. Whatever little we can do, every drop is valuable in a mighty ocean. Every drop counts to make a mighty ocean. So every little work that you do is work for the society. Like in Ramayana, we all know what Anjaneyulu did to get Sita from Lanka. But the squirrel said, even if I can contribute one sand duel to bring to construct the Ram Setu, I've done my work for Lord Rama. Like that. If each one of you have done your little bit for this nation, we are going to be the Jagat Guru. Yes? Yes, sir. So let's all stand up and cheer for our own self, not for others, for our own self. Come on, stand up. I don't see the spirit. 3 cheers to all of you. Hip hip. Hip hip. Hip hip. God bless all of you. Thank you. Thank you, sir, for your truly inspirational words. We now invite Hemadhar Garu, Director of Vasanta Yoga Academy, onto the stage. Also, Girish Garu, Yoga Trainer at Nature Cure Academy, onto the stage. And we now invite Vasanta Lakshmi Garu to share a few words. ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని చూసిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ థింగ్, మనం అందరము ఇక్కడ కలుసుకున్న కారణము విజయోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. యోగ సాధకులందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ విజయంలో పాలు పంచుకున్న, ప్రోత్సహించిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు. ఒక పర్సన్ ఇంత దూరం వచ్చి విజయాన్ని సాధించాను అని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే ఆ విజయం వెనుకల ఎంత కృషి, తపన, పట్టుదల ఉంటుందో. మా స్టూడెంట్స్ అందరూ గ్యాదర్డ్, వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ ఇక్కడ వరకు రావడానికి అందరూ వాళ్ళు చేసిన తపన, కృషి గురించి ఒక చిన్న కథ రూపంలో చెప్తాను. నేను వసంతలక్ష్మి, అందరికీ తెలుసు కదా, యోగా టీచర్. నాకు కథల రూపంలో మాట్లాడడం అంటేనే చాలా ఇష్టం. మామూలుగా మాట్లాడడం అస్సలు రాదు. సరే, ఇలానే ఒక ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేస్తూ నాలాంటి ఒక టీచర్ ని ఇన్వైట్ చేశారనమాట. ఇన్వైట్ చేసి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకోండి స్టూడెంట్స్ అందరికి అని చెప్పారు. స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఏం కాదు, కొంచెం పెద్ద ఏజ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు దే ఆర్ బికమింగ్ లైక్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కి వెళ్లాల్సినంత స్టూడెంట్స్ అనమాట. వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు నేర్పించాలి అని ఆ టీచర్ కి చెప్పడం జరిగి పిలిచారు. సరే, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ కి వచ్చారు. అందరూ చక్కగా కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఎలా కూర్చున్నామో అలా హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్ గా కూర్చున్నారు. ఏం చెప్తారా వింటాంలే, ఎప్పుడు బోరింగ్ గా చెప్తారు, ఏదో ఒక రాసుకొని పోదామని. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు వాళ్ళేంటో, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఏమి చెయ్యాలో. ఎవరో చెప్తే మారిపోదామని ఇప్పట్లో ఎవ్వరు ఉండడం లేదు. మనకు తెలుసు ప్రతిదీ, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, చూస్తూ ఉంటాం. అలా అని కూర్చున్నారు అందరూ. సరే, కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ గా చెప్దాము అని ఆ ట్రైనర్ ఏం చేశారు అంటే అందరి చేతికి బలూన్స్ ఇచ్చారు. బలూన్స్ ఇచ్చి, అక్కడ ఒక 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. బలూన్స్ ఇచ్చి
మీరు మీ లైఫ్ లో సక్సెస్ సాధించాలి, ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా అని అడిగారు. ఇప్పుడు నేను అదే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఎవరైనా సక్సెస్ సాధించాలి అని అనుకుంటున్నారా లైఫ్ లో? ఎస్ ఎస్, సక్సెస్ సాధించాలి అని అనుకున్నారు కాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చాము, ఇంత సక్సెస్ ని చూసాము, అందరికి చూపిస్తున్నాం మనం ఏం చేసాము కదా. అలానే అడిగారు. సరే, ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో అనగానే అందరికీ ఉంటుంది లోపల తపన ఏదో ఒకటి సాధించాలి అని. సాధిస్తామో లేదో తర్వాత సంగతి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీస్, డెఫినెట్లీ విల్ లూజ్ సంథింగ్. ఇఫ్ యు ప్రాక్టీస్ సంథింగ్ యు మే నాట్ విన్ బట్ విల్ గెట్ సంథింగ్. ఏదో ఒకటైతే ప్రయత్నం చేస్తే సాధించకుండా మనకు విన్ అవ్వచ్చు, లూజ్ అవ్వచ్చు, బట్ మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వచ్చేస్తుంది. అందుకని చేస్తామో చేసి చూపించాలి అన్న వాళ్ళకి ఆ మోటివేషన్ వచ్చి చెప్పారు, ఎస్ అని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ చేయి లిఫ్ట్ చేశారు. సరే, మీరందరూ చాలా మోటివేటెడ్ గా ఉన్నారు, చేయి లిఫ్ట్ చేశారు కదా. అందరూ ఎవరైతే విన్నర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఐఎమ్ ద విన్నర్ అని చెప్పి ఆ బెలూన్ మీద రాసేసేయండి అని, టై చేసేసేయండి అని చెప్పారు. అబ్బా, అందరూ హ్యాపీ, రాసేసారు. అబ్బా, రాసేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సక్సెస్ సాధించాలి అంటే కొన్ని మనం ప్రాక్టీసెస్ చేయాలి కదా. ఆ ప్రాక్టీస్ నేర్పిస్తాను, అందరు రెడీనా అని అన్నారు. ఓకే, ఈలేంద్ర నాయన పేరు రాయమన్నారు, ఇప్పుడు ఏందో మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ అంటున్నారు అని చూడబోతే ఆవిడ నాలాంటి యోగా టీచర్. ఎందుకంటే యోగా టీచర్కి ఏది చక్కగా చెప్పడం రాదు కదా, అట్లా ఇట్లా తిప్పి తిప్పి చెప్పడమే వస్తుంది కాబట్టి సరే అని చెప్పి సరే చేద్దాము అని చెప్పి వాళ్ళు సరే మేము రెడీ అన్నారు. చిన్నగా చెప్తాను అన్నారు. సరే, వెరీ సింపుల్ గా చెప్తాను, రియల్ గానే అలా సింపుల్ గా. పక్కనే సెమినార్ హాల్ ఉంది, ఈ 200 బలూన్స్ తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టేసేయండి, వచ్చేసేయండి, మీకు నేను సక్సెస్ మంత్రా చెప్తాను అని చెప్పారు. సరే, అందరూ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయారు, పెట్టేసేస్తారు, వచ్చేసారు, కూర్చునేసారు. సరే, సక్సెస్ మంత్రా కావాలా? మీకు కావాలి కదా, ఇప్పుడు సక్సెస్ మంత్రా చెప్తాను. అయితే వెంటనే మళ్ళీ ఈ టీచర్ అన్నారు, సరే మీరు విన్నర్, మీరు ప్రయత్నం చేసేసారు, సాధించేశారు, మీరు విన్నర్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు పోయి మీ విన్నర్ అవార్డు అక్కడ ఉందండి, తెచ్చుకోండి అని చెప్పారు. మీ పేరు కదా, మీ బలూన్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ కూర్చోండి, మీరు సాధించేశారు అని చెప్పారు. వెళ్ళారండి, అందరూ వెళ్ళారు, పరిగెట్టుకుంటా వెళ్ళారు. ఇక్కడ ఒక టైం లిమిట్ పెట్టి పంపించారు, ఈ టైంలోనే చేయాలి మీరు అని. ఎందుకంటే ఏది సాధించాలన్నా మనకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడే కదా సాధించాలి. నేను ఎప్పుడో సాధిస్తానంటే కుదురుతుందా? అలాగే టైం లిమిట్ ఉంది. వెళ్ళారు అందరూ చక్కగా, 10 నిమిషాలు అయిపోయింది, హ్యాపీగా వచ్చారు, తల ఇలా కిందకు పెట్టుకొని వచ్చారు. ఎవరి బలూన్ ఎవరికి దొరకలేదు. 10 నిమిషాలు అయిపోయింది, చెప్పారు మా బెలూన్ మాకు దొరకలేదు. ప్రయత్నం చేశారా మీరు అని అడిగారు. చేసాం, మేము చాలా బాగా చేసాము, అంతా వెతికాము, మా బలూన్ మాకు దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా పెద్ద సెమినార్ హాల్, 200 బలూన్స్ ఇచ్చేసి ఎత్తుకోండి ఎత్తుకోండి అంటే ఏమి ఎత్తుకుంటారు? సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు సక్సెస్ మంత్ర కావాలంటే ఇంకో టెక్నిక్ చెప్తాను, చేస్తారా అని. చేస్తాము అన్నారు. టెక్నిక్ చెప్తాను అన్నారు. సరే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇంతకు ముందు మా గురువు గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఎవరికైనా ఏదైనా సహాయం కావాలి అంటే ముందు మనకు అనిపించాలి మనం చెయ్యాలి అని. చేయలేని పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం? ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పి అయినా చేయించడం. అది మాట సహాయం కావచ్చు, సమయం సహాయం కావచ్చు, ధన సహాయం కావచ్చు, ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఈ ట్రైనర్ చెప్పారు, మీరు ఒక చిన్న చేతి సహాయం చెయ్యండి. ఇప్పుడు మీరు మీ ఎదుటి వాళ్ళని విన్నర్ గా చెయ్యండి, మీకు నేను విన్నింగ్ టెక్నిక్ చెప్పేస్తాను అని. సరే, మీరు విన్నర్ గా చేసి రండి అని చెప్పారు. విన్నర్ గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఐఎమ్ ద విన్నర్ అని రాసుకున్నాము, నేను పక్కన వాళ్ళని విన్ చేయాలి. ఇప్పుడు అదే దృక్పథంతో మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పారు. వెళ్ళారు, చక్కగా 10 నిమిషాలు కాదు 8 నిమిషాల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతితో బెలూన్ తో వచ్చి కూర్చున్నారు. 8 నిమిషాలు ప్రతి ఒక్కరు బెలూన్ తో కూర్చున్నారు. ఎందుకు కూర్చున్నారు? నాకు ఎదుటి వాళ్ళ పేరు గల బెలూన్ వచ్చింది, ఈ బెలూన్ ఎవరిది అని వెతికి వెతికి వాళ్ళకి ఇచ్చాను. వాళ్ళు విన్ అయ్యారా? ఇంకొకరు వచ్చి నా పేరు గల బెలూన్ ని నాకు ఇచ్చారు, నేను విన్ అయ్యానా? ఇదే జరిగింది. ఇప్పుడు వసంత యోగా అకాడమీ స్టూడెంట్స్ విన్ అవ్వడానికి కూడా కారణం ఇదే. ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంది, 19 ఇయర్స్ నుంచి 56 ఇయర్స్ వరకు ఉన్నారు. అందరి స్టామినా ఒకేలాగా ఉంటుందా? ఉండదు. అందరి బాడీ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ, మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ, కుటుంబంలో ఉన్న
పరిస్థితులు కానీ ఒకేలాగా ఉంటాయా? ఉండవు. కానీ మన లక్ష్యం ఏంటి? అందరం కలిసి సాధన చేసి అందరం కలిసి విజయాన్ని సాధించాలి. అలా జరగాలి అంటే అందరం ఏకతాటి మీద నడవాలి. మొదట్లో సాధన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్స్ లోనే కొంతమంది అందరికి గుర్తుండాలి, మేడం స్పీడ్ ఇంకొంచెం పెంచితే బాగుంటుంది కదా. మనం ఎందుకు 28 నిమిషాలు అనుకుంటున్నామో మనము 25 నిమిషాల్లో చేయగలిగే కెపాసిటీ మనకుంది కదా. 25 నిమిషాల్లో చేసే కెపాసిటీ ఒక 5 మంది దగ్గర 6 మంది దగ్గర ఉంటుంది. 45 మంది సాధన చేస్తున్నప్పుడు అందులో 20, 30, 40 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటున్నప్పుడు ఒక 20 ఏజ్ గ్రూప్ 30 ఏజ్ గ్రూప్ మాత్రమే తీసుకుంటే వాళ్ళు చక్కగా 25 మినిట్స్ లో సాధన చేసేస్తే రికార్డ్ వస్తుందా? ఇండివిడ్యువల్ గా చేసిన పర్సన్ కి 15 మినిట్స్ లోనే చేశారు, రికార్డ్ వస్తుందా? రాదు. ఎప్పుడైతే అందరము ఒకే రకంగా ఒకే పద్ధతిలో ఒకటే స్పీడ్ లో చేయగలుగుతామో అప్పుడే మనం రికార్డ్ ని సాధించగలుగుతాం. అలా సాధించాలి అంటే నేను ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ అనే భావన ఉంటే అవుతుందా? ఇక్కడ అవ్వదు. మనది అనుకున్నప్పుడే అవుతుంది. అలా అందరూ కలిసి సాధన చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు విజయాన్ని సాధించారు. విజయాన్ని సాధిస్తే సరిపోయిందా? నా దృష్టిలో అయితే విజయాన్ని సాధించాము సరిపోయింది అని అక్కడితో ఆగిపోయి ఉంటే మనం ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఇంత మందిని కలిసే వాళ్ళమా? కలవలేం కదా. దీనికి కూడా ఒక చిన్న కథ చెప్తారు. ఒక రాజుగారు ఒక రాజ్యంలో చాలా సోమరిపోతులుగా ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రజలందరూ అని చెప్పి చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉండే. అప్పుడు మా రామచంద్ర గురు గారిని నేను తలుచుకోకుండా ఉండలేను. ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషము ఏదైనా చిన్న హెడల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. చెప్పారు, కష్టాలు నష్టాలు సుఖాలు దుఃఖాలు ప్రతి ఒక్కటి లైఫ్ లో వస్తేనే మనకు లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. కసి కూడా పెరుగుతుంది, ఇంకా సాధించాలి, ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి అని చెప్పి. ఆ తపన అది రావాలి అంటే నిజంగానే ఆనందన్న చెప్పినట్టు ఉలి దెబ్బలకి తట్టుకుంటేనే గుళ్ళో వెళ్ళి కూర్చుంటాం. ఎప్పుడు ఒక్కసారే తగిలింది ఉలికి, ఆ కొన్ని క్షణాలు మాత్రమే తట్టుకుంటే, శిల్పం అయ్యేంత వరకు తట్టుకుంటే గుళ్ళో వెళ్ళి కూర్చున్నామో ఆ కొన్ని క్షణాలు నాకు వద్దు పెయిన్ అనుకుంటే జీవితాంతం పెయిన్స్ అనుభవించాల్సిందే. సేమ్ అలాగే సోమరిపోతులు అయిపోయారు. వీళ్ళకి ఎలాగైనా సరే ఏమైనా చెయ్యాలి అంటే సేమ్ ఇలా మా గురుగారు లాగా ఒకరు సలహా ఇచ్చారనమాట. ఒక గురువు గారు సలహా ఇచ్చారు, సరే రాజ్యం మధ్యలో ఒక పెద్ద బండరాయి పెట్టు, అందరికి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు అది అడ్డం తగులుతా ఉండాలి. రాజుగారు అలానే చేశారు, బండరాయి పెట్టేశారు. పెద్ద బండరాయి పెట్టారనమాట. అందరూ వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు, దాన్ని తగులుతోందని చెప్పి పక్క నుంచి వెళ్తున్నారు. ఎవ్వరికి పక్కకి జరుపుదామన్న ఆలోచన మాత్రం రాలేదు. సరే, ఎప్పుడు కష్టం చేసే కష్టజీవులు కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇలా చుట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటే చాలా కష్టంగా ఉంది, ఒక్కరోజు కష్టపడి దాన్ని కొంచెం పక్కకి నెట్టేద్దాము, మనకు దారి ఈజీ అయిపోతుంది కదా అని ఒక పర్సన్ అలా అనుకొని మొదలు పెట్టారు. పొద్దు నుంచి సాయంత్రంలోగా మెల్లగా దాన్ని జరిపేశారు. జరపంగానే కింద పెద్ద ఒక బంగారు నాణేల మూట ఉందన్నమాట. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ బంగారు నాణేల మూట సొంతం అని చెప్పి అక్కడ రాసింది. అంతే, కష్టపడ్డాడు, మూటని సాధించారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయారు. మనం ఎంత కష్టపడ్డాము, ఆ బంగారు నాణేల మూట తీసుకోవడానికి కొంచెం శ్రమ పడితే ఇంకెంత బాగుంటుంది కదా. అవకాశాలు అందరికీ వస్తాయి. అవకాశాలని అందిపుచ్చుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే విజయాన్ని సాధిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం వస్తుంది. సంచి ఇవన్నీ కలిసి తీసుకుంటారు. ఆ పాపకు నిద్ర వస్తుంటది, ఆయన ఆ పాపలు వేసుకొని ఇది వేసుకొని అప్పుడు ఏడికెళ్ళి వస్తుంది ఆ స్ట్రెంత్. ఒక్కోసారి ఊర్లలో ఒక మెయిన్ టౌన్ దగ్గర దిగి ఒక 4 కిలోమీటర్స్ నడవాలి. ఆ పాపని ఇక్కడ వేసేసుకొని మగవాడేమో ఇట్లా టింగ్ వెళ్ళిపోతుంటాడు, లేడీస్ ఏమో ఇట్లా పట్టుకొని పాప. దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్. సో you don't underestimate yourself. Whenever anything happens, do or die, you should feel champale. That guts you should get. Even if you practice yoga or any art, situation is worse. I should win, whatever it may be. Let the cases may be. Cases ఏమని ఉండని మేము చూసుకుంటాం. You win and come. That is my blessings to you. చూసారు కదా స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలో రాజగోపాల్ గారు చెప్పారు.
అంటే 108 చేసిన వాళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్. నేను వసంత మేడం వాళ్ళ ఇంకో కొలీగ్ ఇద్దరం కలిసి 235 టైమ్స్ చేశాము. దట్ ఈస్ ఆల్సో అంటే స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడానికి. అంటే మోటివేట్ అయ్యారనమాట. యాక్చువల్ గా ఈ సందర్భంలో చెప్తున్నాను మోటివేషన్ అని చెప్పి. ఆ టాపిక్ చెప్పేసి వెంటనే మళ్ళీ క్రాంతి చెప్పిన టాపిక్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాంగణం వచ్చింది, ఇంత మంచి హాల్లో కూర్చొని మనం మన విజయోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము అంటే ఇది విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి కాలేజ్ వాళ్ళు, మనము అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ కదా, మనది ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్ కదా, వీళ్ళు అసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి మనకి? ఇస్తారా? ఎవరైనా అడిగితే అలాగా ఇస్తారా సార్? ఇవ్వరు. ఎందుకు ఇచ్చి ఉంటారు సార్? అవును సార్, సింగిల్ ఎన్పీ తీసుకోకుండా మాకు ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ, యూ ద పీపుల్, సాధకులు. ఎందుకంటే ఇలా వచ్చి అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇలా ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ నోబెల్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, తెలంగాణ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 19 years నుంచి 56 years ఏజ్ పీపుల్ ఇలా అచీవ్ చేశారు 28 minutes లో అని చెప్పంగానే దే ఇన్స్పైర్డ్. ఓ ఇంత బాగా చేశారా, మరి మా దగ్గర 7,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మేమెందుకు ఒక రికార్డ్ అచీవ్ చేయకూడదు, మీరు మా చేత కూడా చేయిస్తారా, చేయించండి, అలా అయితే మీకు కూడా మేము ఇలా హాల్ మీకు ప్రొవిజన్ ఇస్తాము అని చెప్పి ఇచ్చారు. అంటే మోటివేట్ అయ్యి ఇచ్చారు. మనం చేసిన ఈ ప్రాక్టీస్ ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు మనకు ఇలా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇన్స్పైర్ అదే అంటే సారు ఇంతకు చెప్పారు కదా 235 సూర్య నమస్కారాలు చేశారు. అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు మోటివేట్ అవ్వడం. ఇక్కడ యోగా అంటే ఏదో మనము రికార్డులు సాధించడం కోసము, లైక్ ఇంకా ఏదేదో గుర్తింపు కోసము కాదు, మన ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ కోసం, మన మెంటల్ స్ట్రెంత్ కోసం, మన హ్యాపీనెస్ కోసం. బట్ మనకు ఇంట్లో పనులు ఉన్నాయని, పెళ్లి ఉందని, లేదంటే పనులు ఇంతకు ముందు సార్ చెప్పినట్టు మానేస్తారా మీరు ఎప్పటికైనా అని అడిగారు కదా, ఆ పాపను అడిగారు మానేస్తారా అని చెప్పి. ఇలా ఎన్నో కారణాలు. ఎందుకు అడిగారు అంటే అలా మానేస్తున్నాం కాబట్టి అలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు, బట్ ఎన్ని కారణాలు ఉన్నా సరే మనకంటూ ఒక మోటివేషన్ ఉండాలి బ్యాక్. అలాంటి మోటివేషన్ మన స్టూడెంట్స్ అందరికి ఉండాలి అని ఒక చిన్న ప్రయత్నమే ఇది. ఎప్పటికీ వీళ్ళు సాధనలోనే ఉండాలి, ఏదో ఒక కారణంతో ఎప్పటికీ ఆపేయకూడదు. వీళ్ళకంటూ ఒక రికగ్నైజేషన్ తీసుకొని వచ్చామంటే ఇంకా ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి అని చెప్పి తపనతోటి యోగా చేస్తారు అని. ఇలాంటి ఓన్లీ 45 minutes. సార్ ఏం చెప్తున్నారు, 24 hours మనకుంది. మన ఫ్యామిలీకి టైం ఇస్తాము, కుకింగ్ కి టైం ఇస్తాము, జాబ్ చేయడానికి టైం ఇస్తాము, ఫ్రెండ్స్ కి టైం ఇస్తాము, ఎంటర్టైన్మెంట్ కి టైం ఇస్తాము, ఫోన్ కి అయితే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు, బోల్డ్ అంత టైం ఇస్తాము. ఇవన్నీ జరగాలంటే ముందు మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా ఎప్పటికీ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు యంగ్గా ఉన్నాము, బానే ఉన్నాము, ఇవన్నీ చేసేసుకుంటున్నాం. ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎవ్వరి మీద ఆధారపడకుండా ఉండగలిగేంత స్థితిని మనకి ఇవ్వాలి అంటే మన ఆరోగ్యం మనం ఉంటేనే. ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు మా హేమంతర్ గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ వసంత యోగా అకాడమీ, ఏమి చేసినా, ఏమి సాధించినా, ఏమి చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ఎవరి చేతుల మీదుగా మనం సహాయం తీసుకునే పరిస్థితి చివరి స్థానంలో ఉండకూడదు. చివరి రోజుల్లో మన పనులు మనం చేసుకునేలాగా ఉండి వెళ్ళిపోతే చాలు అని. ఏం సంపాదించక్కర్లేదు. ఇంకా ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో మనం ఇంకొకరిని ఇబ్బంది పెట్టి, గురుగారు ఎప్పుడూ అంటూ ఉంటారు అనమాట, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదమ్మా మనం ఎప్పుడు అని. అది ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అంటే కొంతమంది మొండిగా చెప్తూ ఉంటారు నేను ఇబ్బంది పెట్టనులే అని. అది ఎలా సాధ్యం? మాటల్లో చెప్తే సాధ్యం అయిపోతుందా? చేతల్లో మనం ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకున్నప్పుడే ఎప్పటికీ ఉండగలుగుతాము. సార్ చెప్పినట్టు ఏది కనిపిస్తే అది తినేద్దాంలే, రేపటి నుంచి చూసుకుందాంలే, రేపటి నుంచి యోగాకు పోదాంలే, ఈ రోజు ఏమైపోయిందిలే అని అలా ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం డిమోటివేట్ చేసుకోకూడదు. ఏమవుతుంది, ఈ రోజు చేసి చూద్దాం, చేసేద్దాం. ఇంకొక పని నేను స్టూడెంట్స్ కి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, టైం ఈ రోజు కుదరలేదు అని మాత్రం చెప్పకండి. ఇంకొక పనిలో టైం ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, వేరే వేరే పనుల్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. రెడీ అవ్వడానికి ఒక 5 నిమిషాలు తగ్గించుకోండి, వంట చేసే దాంతో స్పీడ్ గా చేసి ఒక 5 నిమిషాలు తగ్గించుకోండి, ఫాస్ట్ గా వెళ్లేదాంతో ఇంకా ఇంత టైం ఉంది ఒక 5 నిమిషాలు ముందుగా బయలుదేరి టైమ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా ఎన్నో చేసి మనం టైం అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనకంటూ మనం అట్లీస్ట్ ఒక 35 minutes to 1 hour ఇవ్వగలిగాము అంటే ఎప్పటికీ ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం యోగా చేస్తాం. ఆరోగ్యం ఎందుకు అంటే మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం, ఆనందంగా ఉండడం కోసం. ఇంత మందిని ఇక్కడ చూసిన తర్వాత నేను ఏమో చెప్దామని వచ్చాను, కానీ నాకు మనసులో మాత్రం ఇవే వచ్చేసినాయి. మహిళల గురించి చెప్పారు కదా, మహిళలు ధైర్యంగా ఉండాలి. సార్ ఏం చెప్పండి, మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి. నిజంగా మీరు ధైర్యవంతులే. మీకు ఎప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ రానే రావు, వచ్చేదంతా మగవాళ్ళకి వస్తాయి.
తెలుసా? అందుకొరకే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు నవ్వుతుండాలా, ఏడవద్దు. ఎత్త నార్యంతే పూజంతే రమంతే తత్ర దేవత అంటే నాకు ఏడ్చేవాళ్ళంటే నేను ఐ డోంట్ లైక్. ఏడిపించండి, మీరు ఏడిపించండి, ఏడు మీరు ఏడిస్తే లక్ష్మీదేవి ఉండాక. కాబట్టి సార్ ఇప్పుడు చెప్పిన చూడు, అమెరికాలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఇండియన్స్ ఎంతో పెద్ద పెద్ద శాస్త్రాలు వేదాలు చదివిందని ఒక త్రివేది మార్క్స్ మిల్లర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. త్రివేది మార్క్స్ మిల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీకు మీ గురించి నేను త్రివేది ఫ్రమ్ ఇండియా అని చెప్తారు. త్రివేది ఫ్రమ్ ఇండియా అంటే ఏమనుకుంటారు, ఆయన 3 వేదాలు చదివిన వాడు చాలా యు ఆర్ సో లక్కీ పర్సన్స్, చాలా అదృష్టవంతుడి, మాకు ఇంకా వేదాలు నేర్చుకోవాలన్నది అని చెప్పి మీరేమన్నా చెప్తారంటే సార్ వేదాలు అంటే నాకు తెలియదు అంటే త్రివేది. కాబట్టి వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తులు అనేకమైన విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలా. తెలుసుకుంటుంటే సో ఇట్స్ గొప్ప అవకాశము, సమయం ఉండదు. కాబట్టి మనం అనేక విషయాలు మళ్ళీ పర్సనల్ ఆఫ్టర్ లంచ్. మరొకసారి అందరికీ యోగ సాధకులందరికీ, యోగా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే మీరు లేకపోతే యోగా సాధకులు ఇంత విజయాన్ని సాధించే వాళ్ళు కాదు. మనము అవార్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి మనకు టైం అయిపోతుంది కాబట్టి మరొక్కసారి శుభాకాంక్షలు. అండ్ శుభాశీషులు చిన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా పెద్దవాళ్ళు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయండి, చిన్న వాళ్ళకి ఆశీర్వాదాలు. సభకు నమస్కారం. ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట చెప్పాలి. యాక్చువల్గా మా మిస్సెస్ వసంతలక్ష్మి గారు, ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఏదైనా బజార్కి వెళ్తే డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఏదైనా కొనుక్కొస్తాం, పిల్లలతో పోయినా ఇంకేదన్నా. కానీ ఒక్క చోట డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులను వదిలించుకొని వస్తాం. అదేం ప్లేస్ చెప్పగలరా? ఓల్డేజ్ హోమ్. ఎందుకు వచ్చినాయి ఓల్డేజ్ హోమ్లు? అదే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనం ఇంట్లోనే మనం మంచోళ్ళ మీద, తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ ఉంటుంది. జనరల్గా 95%, 99% కూడా తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ ఉంటుంది. కానీ నవేడేస్ వాళ్ళు ఉండే సమాజంలో, వాళ్ళు ఉండే బిజీనెస్లో తల్లిదండ్రులను చూసుకోలేదు. ఆ కారణం చేత కూడా కొందరు ఓల్డేజ్ హోమ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటారు నవేడేస్. ఆ ఓల్డేజ్ హోమ్లు పంపకుండా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనం పంపుతామా? ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటాం, చూసుకుంటాం కూడా. కాబట్టి ఒక జనరేషన్ గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు మా ఫాదర్ మదర్ కూడా చెప్పుకుంటే కంట్లో నీళ్ళు వస్తాయి. మేము ముగ్గురైతే 2 ఓల్డేజ్ హోమ్లో పెట్టాలన్నారు మా అమ్మని. 1 నెల పెట్టేశారు వితౌట్ మై నోటీస్. నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా, వాళ్ళు తిరుపతిలో ఉన్నారు, పెట్టేశారు. నేను ఒప్పుకోవాలి. ఆఫ్టర్ 1 month నేను పోయి గొడవ చేసి, నేను హైదరాబాద్ నుంచి నేను మా ఫ్యామిలీ మా బాబుని ఇక్కడ వదిలేసి షిఫ్ట్ చేశాను. 1.5 year వాళ్ళు బతికారు, లేదంటే తొందరగా చనిపోయి ఉంటారు. ఇప్పుడైతే లేదు వాళ్ళిద్దరు. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలియదు యోగా చేయడము అనేది. నవేడేస్ అందరికి తెలుసు. ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆఫ్టర్ 50-60 ఉండేవాళ్ళు యోగా చేసుకొని హెల్తీగా ఉంటే మీ పిల్లలతోనే ఉంటారు. మీరు యోగా చేయకుండా ఏదోలే నాకు తెలియదు పట్టలేదు అని అనుకుంటే మళ్ళీ అడ్రస్ మనం యోగా ఓల్డ్ ఏజ్ హోము అడ్రస్ చూడాల్సి వస్తుంది. తర్వాత హెల్తీగా ఉన్నామంటే మనకు తెలియదు. కానీ ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతామో ఈ హాస్పిటల్స్కి మనకేం ఊహించలే. జబ్బు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ అవసరం ఏర్పడుతుంది, కానీ జబ్బు రాకుండానే కాపాడేది యోగా. ముందుగానే మనం ప్రికాషన్తో పోవచ్చు. సో ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకునే ఉద్దేశం లేదు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సభకు ధన్యవాదాలు. మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. వసంతలక్ష్మి, అది వసంత మేడము పెద్ద ఏం మాట్లాడరు అనుకున్నాం. ఎంత బాగా మాట్లాడారో మీరు. ఒకసారి క్లాస్ కొట్టండి, ఎంత బాగా మాట్లాడారో. అని యోగాకి ఏమంటారు ట్రైనరే, కానీ ఆ మోటివేషన్ క్లాసెస్ కూడా చెప్పగలరని నాకు అర్థమైందండి. చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు. శ్రీనివాస్ గారు కూడా దూరం నుంచి వచ్చి చాలా దూరంగా కూర్చుంటున్నారు మాకు. అవి మళ్ళీ ఇక్కడ దగ్గరకు కొంచెం దగ్గరకు వచ్చారు. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏదైతే స్కిల్ మీరు పెంచుకున్నారో ఆ స్కిల్ని మీరు ఇకపై నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఫిబ్రవరి నుంచి మీరు ఇతరులకి పంచాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఏర్పడింది. సో ఇవాళ మనకు ఒక పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంది.
చిన్న పోస్టర్ని మనము రిలీజ్ చేస్తున్నాము. చాలా కాలంగా అందరూ పార్టిసిపెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏమంటే ఒక యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్స్ ఆఫర్ చేయమని చెప్పి. గత 6 నెలలుగా డిమాండ్ ఉంది. సో మనం దాన్ని బాగా రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని డిజైన్ చేసి ఒక 300 hours యోగా కోర్స్ని మనము మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఆ 300 hours యోగా కోర్స్ అనేటువంటిది ఒక రోలింగ్ ఆన్ అడ్మిషన్, అంటే అడ్మిషన్ని బ్యాచ్ వైజ్గా తీసుకోకుండా జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఫ్రీడమ్ని ఎప్పుడైతే ఎక్కువ కలిగిస్తామో, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే కలిగిస్తామో అప్పుడు పని బాగా జరుగుతుంది అనమాట. మీరు వసంతలక్ష్మి గారి క్లాసెస్లో చూసుంటారు. వారు ఏం చేస్తారంటే లూజరింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ని ఒక ఫార్మల్గా తీసుకోరనమాట. మీరు గమనించినట్లయితే ముందు మనము యాంకిల్ జాయింట్స్కి, టోస్కి, యాంకిల్ జాయింట్స్కి, నీస్కి, తర్వాత హిప్ జాయింట్స్కి ఇట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామని చెప్పరు. మీరు గమనించినట్లయితే మ్యూజిక్ పెట్టేసి వదిలేస్తారు. ఎందుకు మ్యూజిక్ పెట్టి వదిలేస్తారంటే ఎవరు ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు. అక్కడ ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆ యొక్క ఫ్రీడమ్ రేంజ్లో వాళ్ళు యాంకిల్ జాయింట్స్కి, హిప్ జాయింట్స్కి వాళ్ళ నచ్చినట్లుగా వాళ్ళు లూజనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. సో ఎక్కడో ఒక చోట అట్లాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు ఉంటేనే ఆ కోర్స్ కానీ ఆ యొక్క ప్రాసెస్ కానీ బాగుంటుంది. అందుకోసం మనము వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అడ్మిషన్ ఏం పెట్టామంటే రోలింగ్ ఆన్ పెట్టాము. అందరూ ఇప్పుడు January 6th స్టార్ట్ అవుతుంది కోర్స్. సో January 6th స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొంతమంది January 14th జాయిన్ అవుతారు. సో January 6th మిస్ అయిపోయాం అనేది లేదు క్లాస్. ఆ క్లాస్ని ఆ 14th ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి చెప్పబడుతుంది. కొంతమంది February 1st జాయిన్ అవుతారు. అప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ మొదలవుతుంది. ఎవరికి ఎట్లా ఒక సర్కిల్ లాగా, ఒక సైకిల్ లాగా రోల్ ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అడ్మిషన్ ప్రాసెస్. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎందుకు ఇచ్చామంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలా మంది కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎంప్లాయీస్గా పనిచేస్తున్నారు, లేదా ఇతరత్ర జాబ్స్లో ఉంటున్నారు, లేదా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటున్నారు. కనుక ఇలాంటి రోలింగ్ ఆన్ అడ్మిషన్ అనేటువంటి కూడా మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నిటినీ కూడా మనని బాగా ప్రోత్సహించింది ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్సే. సో పార్టిసిపెంట్స్ వల్ల సంస్థ నిర్మాణం అనేటువంటిది బాగా జరిగింది అనమాట వసంత యోగా అకాడమీ. సో ఆ విషయాన్ని నేను చాలాసార్లు గమనించాను కూడా. ఇంతకుముందు కూడా మిమ్మల్ని ఆన్లైన్లో చూస్తున్నాను చాలాసార్లు. మార్నింగ్ పూట మీరు మీ యోగా క్లాసెస్ చూడాలంటే అది ఐ థింక్ అదృష్టం ఉండాలి. అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేసేటువంటి ఆ యోగా పోస్చర్స్ని అది మనం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది, రీలర్నింగ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ లర్న్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ అందులో మేడం కూడా అప్పుడప్పుడు జూమ్లో ఒక్కొక్కరిని పిన్ చేసి పెడుతుంటారు స్క్రీన్ పైన. ఎవరిని పిన్ చేసినా ఓహో వీళ్ళు బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఏమో అని అనుకునేవాడిని నేను. ఫస్ట్ పిన్ చేయగానే బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఏమో పిన్ చేసి పెట్టిరేమో వీళ్ళని చూసి అందరు చేస్తారని. కానీ తర్వాత ఏం తెలిసిందంటే అందరినీ పిన్ చేస్తారని, అందరూ బాగా బెస్ట్గా చేస్తున్నారని నేను గమనించాను. సో ఓకే, దోస్ వర్ మై అబ్జర్వేషన్స్. సువత్సలా దేవి తెనాలి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అలాగే నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సాధించారు, అవార్డు వచ్చింది. రాజగోపాల్ గారు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శైలజ పుత్తూరు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. శైలజ గారు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అలాగే నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ వచ్చిందండి. శైలజ గారు పుత్తూరు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అలాగే నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అవార్డు విన్నర్. ఆనంద్ గారిని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వనస్థలిపురం పుష్పలత ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అలాగే నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సాధించారు. పుష్పలత ఫ్రమ్ వనస్థలిపురం. నెక్స్ట్ కావ్య తిరుపతి. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు వచ్చింటే వాళ్ళు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు ఒక్క మీ మొత్తం రిలేటివ్స్ ఎవరు వచ్చినా సరే. కావ్య తిరుపతి. కావ్య గారు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అలాగే నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. కావ్య గారు అదే ఆయన మార్నింగ్ నుంచి 4 బ్యాచ్లలో 4 సార్లు 108 చేయమన్నా చేస్తారు. ఒక్క రోజులో 4 సార్లు 108.
సుధారాణి విజయవాడ. సుధారాణి విజయవాడ. క్లాప్స్ కొట్టాలని క్లాప్స్. సుధారాణి విజయవాడ. మీ అంతే. సాయి ప్రియాంక వెల్లూర్. సాయి ప్రియాంక. రాధాదేవి నెక్స్ట్ రెడీగా ఉండండి. రాధాదేవి సార్ చేయి పెట్టండి. రాధాదేవి గారు. రాధాదేవి గారు అన్న. కావలి గవర్నమెంట్ లెక్చరర్. మరి రియల్లీ గ్రేట్ అమ్మా. లెక్చరర్ గారు ఇలా చేశారంటే స్టూడెంట్స్ అందరు కమ్యూనిటీ చాలా బాగుపడుతుందండి. మా లెక్చరర్ గారు ఎలా చేశారంటే సూపర్ అన్నమాట. ఇది అజయ్ కుమార్. నెక్స్ట్ శ్యామలాదేవి. శ్యామలాదేవి ఏలూరు. అటు అక్కడ నిలబడండి. మీ రిలేటివ్ సార్ బాబు. బాబు అండి. మంజులా గారు హనుమకొండ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అలాగే నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అండి. లేదు ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ క్రాంతి ప్రియ హైదరాబాద్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరుంటే రమ్మనమ్మా. సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్. ఓకే. లీలా రాణి హైదరాబాద్. ఓకే అక్కడ నిలబడండి. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే పిలవండి. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. నెక్స్ట్ గిరిజా గారు. కొద్దిగా తప్పట్లు కొట్టండి. మనకు మంచిదే తప్పట్లు కొట్టడం వల్ల మనకు కూడా ఆరోగ్యం. నీలోహిత్ స్వాతి గారు ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఇస్తున్నారో వసంత గారు అంతంత ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. సో చెప్పాలంటే స్వాతి గారి వల్ల వసంత గారు కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ నీలోహిత్ ఫాదర్ మహీధర్. వెరీ నైస్. ఇది బాగుంది. I'm sorry to disturb the program, but before going to introduce, అంటే మీకు మేడం పరిచయం అయ్యే ముందే మెడల్స్ తీసుకున్నారే. అయితే 2019 కోవిడ్ పీరియడ్ లో ఆన్లైన్ కాంపిటీషన్స్ అయినాయి. మల్లారెడ్డి కాలేజ్ లక్ష్మారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి. దాంట్లో మేడం కి ఆన్లైన్ లో 4th ప్లేస్ వచ్చింది. ఆ సర్టిఫికేట్ మేడం తీసుకోలేదు, ఈ రోజు తీసుకున్నాం. 2019 కోవిడ్ పీరియడ్ లో చిత్తూరులో ఉన్నారు. నేషనల్ లెవెల్ 4th ప్లేస్. నిజామాబాద్ కదా సార్ ఒప్పుకోట్లే మొత్తం పేరు పలకకపోతే. నెక్స్ట్ నేమ్ ఏంటి సార్? ఆకులు పద్మ. అవునవును. శాంతిశ్రీ నిజామాబాద్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. నెక్స్ట్ శ్రీనివాస హరన్ అండి. శ్రీనివాస హరన్. నెక్స్ట్ నిజామాబాద్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. కిరణ్ కుమార్ నిజామాబాద్. కిరణ్ కుమార్ ఓకే. నెక్స్ట్ బక్కూరి రవళి.
10 మంది ఉంటాయి. రవళి బొక్కురు. క్లాప్స్ టు రవళి, బొక్కుర రవళి. జ్యోతి రెడ్డి, నెక్స్ట్ జ్యోతి రెడ్డి అక్కడ నిలబడండి. వచ్చి జ్యోతి రెడ్డి గారు. జ్యోతి రెడ్డి గారు కర్నూల్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, నోబెల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. అపర్ణ అనుభోలు, అపర్ణ శ్యామల భగవతుల, శ్యామల లేరండి. వంశీప్రియ, ఆశాలత, జ్యోతి అజ్జల యుఎస్ఏ, హేమలత దుబ్బా యుఎస్ఏ. హేమలత ఫ్యామిలీ. పద్మావతి గారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది రైస్ మేడం టు గివ్ ప్రైజెస్, టు గివ్ అవార్డ్స్. గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ టు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పద్మావతి గారు. మా సపోర్ట్. పూజ్యశ్రీ రామచందర్ గురూజీ దయానంద యోగా కేంద్ర నిజామాబాద్. గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. అందరూ చప్పట్లు గట్టి కొట్టాలండి. పూజ్యశ్రీ రామచంద్ర గురూజీ దయానంద యోగా కేంద్ర నిజామాబాద్. హేమధర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ వసంత యోగా అకాడమీ. ఒకసారి చూడండి సార్. ఓకే సార్. ఫస్ట్ రాజగోపాల్ గారు, రాజగోపాల్ గారు సిఐడి. గివ్ బిగ్ హ్యాండ్, క్లాప్స్ క్లాప్స్. శ్రీ ఆనంద్ గారు. నెక్స్ట్ బిఎస్సి నవీన్ కుమార్ సార్. అయిపోయిందండి. ఓకే. ప్రొఫెసర్ సి ధనంజయ నాయుడు ప్రిన్సిపల్. ధనంజయ నాయుడు గారు ప్రిన్సిపల్, బిఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. చెన్నకేశ్వరరావు సార్ డైరెక్టర్. మన స్టూడెంట్స్ అందరూ అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు మేడం స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు మేడం అని. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాము. ఇకపై వైఎస్సి కోర్స్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మీరందరూ నేమ్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ సార్. మన వైఎస్సి ఇనాగరేషన్ పోస్టర్ ని గురువు గారిని మరియు నవీన్ కుమార్ సార్ అండ్ ఆనంద్ గారిని ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్స్, యోగా సాధన చేస్తూ యోగా టీచర్లుగా ఎదగాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి మంచి అవకాశము. ఆల్రెడీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ టీచర్ ప్రొఫెషన్ తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆన్లైన్ లోను క్లాసెస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ కనుక ఉంది అంటే రికగ్నైజేషన్ అనేది చాలా చక్కగా ఉంటుంది. దానికోసం యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్స్ ని మనం ఇప్పుడు ఆవిష్కరిస్తున్నాము. ఇకపై వైఎస్సి చెయ్యొచ్చు, వైఎస్సిలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. పిల్లలు కూడా యోగా చేయాలంటే నాకు బాడీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, అక్కడ పెయిన్స్ ఇక్కడ పెయిన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా.
66 years రమేష్ చంద్ర గారు, 62 years కళావతి గారు ఎంత చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళకి మోటివేషన్ వస్తుంది. ఇంతకు ముందు సార్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు, మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఎప్పటికీ మన పిల్లలతోటే మనం ఉండొచ్చు, మన పిల్లలతో మనకు ఉండాలి అంటే మన ఆరోగ్యం బాగుంచుకోవాలి. దీనికోసము ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళు సాధన చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి. మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా మనము యోగా చెయ్యండి అని చెప్పడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కళావతి గారు అండ్ రమేష్ చంద్ర గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ సార్. పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ. సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి స్త్రీమూర్తి బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం. 49 వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల 9న ప్రముఖ సినీ నటి స్నేహ, స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరెరర్ గారు ప్రారంభించారు. ఈ శుభతరుణంలో రక్త పరీక్షలు, ఏఎంహెచ్ టెస్ట్, ఆర్బీఎస్, సెమెన్ అనాలిసిస్, అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్, ఫోలికల్ స్కాన్ ఈ నెల 31 వరకు ఉచితంగా అందిస్తుంది. 49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం.